students. Today we are going to see in five kingdom system the next kingdom Protista. In before we have seen the kingdom Monera. In kingdom Monera we have seen the types of bacteria. So in before lecture we have seen the types of bacteria, Archibacteria and Eubacteria. And also again on the basis of their role, useful and harmful bacteria. So these after these next kingdom, that is the kingdom Protista. So these group, include all the unicellular but eukaryotic organisms. So these organisms show link with all eukaryotic kingdoms like plantae, fungi and animalia. This Protista is again the cellular organisms. But we have seen in before cellular differentiation on the basis of nucleus. So nucleus primitively developed prokaryota. आणि आता इथे न्यूक्लियस डेव्हलप असल्यामुळे हा युकॅरियोटिक आहे पण कसं आहे सिंगल सेल आहे त्यामुळे त्याच्यामध्ये सगळ्या कॅटेगरीज राहणार आहेत. So showing the relation with plant, fungi and these animalia also. So here the protista can be classified like this: plant-like protist, then animal-like protist, then dinoflagellates. This is the separate category. Fungi-like protist and that is the euglenoid. So plant-like protist means आता आपण पाहतोय की प्लांट लाईफ जिथून सुरुवात होते फॉर एक्झाम्पल अल्गी स्पायरोगॅरा वगैरे ज्याच्यामध्ये आपण बरेचसे एक्झाम्पल्स पाहतो तर तोही भाग प्रोटिस्टामध्ये येणार. अॅनिमल मध्ये जसे अमिबा आहेत, पॅरामेशियम आहे, सो दॅट इज द सिंगल सेल आहे पण ते काय आहे अॅनिमल फीचर्स दाखवतात. दॅट्स वाय दे आर कमिंग अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. डायनोफ्लॅजेलेट्स वी आर गोइंग टू सी. त्याच्यानंतर फंगस सारखे जे दाखवतात आहे दॅट इज द फॉर एक्झाम्पल ईस्ट आपण म्हणतो सिंगल सेल आहे तर दॅट इज कमिंग अंडर दिस फंगा लाईक प्रोटिस्ट. then euglenoid and the dinoflagellate, these are the again considered as a different category that one by one we are going to consider. Next, that is the types of protists मध्ये पहिला प्रकार आहे बघा plant like protist. So these protists are photosynthetic अर्थात plant like असल्यामुळे these are called as the photosynthetic protist. So you can see the diagrams here in your textbook also. The diagrams are very clear. So this is the structure of the diatoms. Okay. This is all microscopic. And this is the single cell organisms, that is the protist. They are termed as phytoplankton. आता हे phyta, this the term, it is related to plants. Phyta we say. And plankton means this unicellular आहे ते अतिशय छोटे छोटे ज्याला आपण म्हणतो that is called as the plankton. So they are termed as a phytoplankton, also they known as chrysophytes. त्याला chrysophytes category पण म्हटलं जातं. They are autotrophic. What is coming under this? That is they are autotrophic, photosynthetic in nature and form major producer of ocean ecosystem. So diatoms here we never seen here and there. जे मॅक्झिमम प्लांट लाईक प्रोटिस्ट आपण जनरल मध्ये जे बघतो दॅट इज द अल्गी, ज्याला शेवाळ आपण म्हणतो की ठिकठिकाणी ते वाढत असतं. पण हे जे प्लांट लाईक प्रोटिस्ट आहे दॅट इज फाउंड इन दॅट इज द ओशन इकोसिस्टीमचा भाग आहे. इकोसिस्टीम म्हटले कारण प्लांट्स आर द प्रोड्युसर. मग त्याची सुरुवात आता समजा ओशन आहे, पॉन्ड आहे, रिव्हर आहे, कुठले याची हे जरी असली तरी सुरुवात कुठून असणार आहे प्रोड्युसर पासून आहे. तर प्रोड्युसर पासून सुरुवात ही असते आणि त्यामुळे प्लांट लाईक प्रोटिस्ट आपण पाहतो आहे. तर ओशन मध्ये सुद्धा डाय ॲटम्स, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दे आर बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर and acts as a producer of ocean ecosystem. Most of them are referred as diatoms because they have body wall made up of two soap box like fitting silica covers. It is having the silica cover just like and structure is having just like the soap box. हे जे डायटम्स आहे त्याचे जे बॉडी वॉल्स असतात याच्या बॉडी वॉल्स आहे जसं सोप केस असते जशी एकमेकांमध्ये ते दोन्ही कसे फिट होतात, लॉक होतात, त्या पद्धतीने याचे जे दोन वॉल्स आहेत डायटमच्या स्ट्रक्चरमध्ये बिकॉज हॅव्हिंग द वॉल
These walls are made up of these, just like a two soap box. जसे टू सोप बॉक्स एकमेकांमध्ये कसे लॉक होतात त्याच पद्धतीने हे जे आहे याचं स्ट्रक्चर म्हटलं गेलेलं आहे आणि इट इज मेड अप ऑफ सिलिका कव्हर. सो दिस इज द डायटम. देन दिस that is the term एक diatomaceous earth म्हणून पण आहे. So these they are forming the diatomaceous earth. That some information you have to find out before on the diatomaceous earth. तर ही एक तुमच्यासाठी ऍक्टिव्हिटी देते की तुम्हाला डायटोमिशियस अर्थ काय आहे हे फाइंड आउट करायचं आहे. देन आय विल रिवाइज इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. So diatom हे जे आहे diatom we have seen, this is the algal matter, this is the plant like proteins are defined on the that is the here we can see in the ocean. So ocean मधला प्रोड्युसर म्हणून आहे. तर सिंपल त्याच्यामध्ये कोणकोणते एक्झाम्पल्स आहेत आणि आता हे डायटम वगैरे थोडं वेगळं एक्झाम्पल आहे जे ओशन लेवलला आहे. आपण पाहिलं तर ओशन लेवलला एक डायटोमिशियस अर्थ म्हणून कन्सेप्ट आहे. परत डायटमचं आपण पाहिलं की सिलिका कव्हर आहे. डायटमचं स्ट्रक्चर पाहिलं की वॉल जी आहे इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स. कशा पद्धतीने फिट होतात एकमेकाची कसं फिक्सेशन आहे. त्यानंतर जे सिलिका आहे सिलिका कव्हर आहे तर त्याच्याशीच रिलेटेड एक डायटोमिशियस अर्थ ही टर्म आहे. दॅट आय एम गोइंग टू मीन्स गिव्हिंग यू द वर्ड टू फाइंड आउट. तर त्याच्यावरची माहिती फाइंड आउट करा. देन वी विल सी इन द नेक्स्ट दॅट इज अबाउट द डायटोमिशियस अर्थ. तर आणि मला पाठवली तरी पण चालेल याच्यावर ग्रुपवर. सो ॲनिमल लाईक प्रोटीज दॅट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट. ॲनिमल लाईक प्रोटीज. So here we see the consumer proteins. आता animal like proteins means consumer. First we have seen producer. Now second category is the animal like means consumer proteins आपण त्याला म्हणू शकतो. They are the primitive animal forms. So these are the primitive animal form also termed as protozoan. आता zoo means animal, proto first. आता animal category म्हटल्यामुळे बरेच वेळा प्रोटोझोआ हा एक पहिले सुरुवातीला वेगळा फायलम कन्सिडर केला गेला होता ॲनिमल किंगडम मध्ये सुद्धा. पण आता कसं झालेलं आहे हे म्हणजे सगळे जे सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम आहे दॅट इज कन्सिडर अंडर ओनली वन किंगडम दॅट इज प्रोटिस्टा. त्यामुळे प्रोटोझोअन दिस इज दॅट इज द ॲनिमल लाईक प्रोटीज. झुआ दॅट्स वाय इट इज ॲनिमल लाईक प्रोटीज. तर सुरुवात नेहमी आपण मॅक्झिमम कॉमन नेम जे ऐकलेलं आहे दॅट इज कॉल्ड एज द अमिबा. तर अमिबा इज व्हेरी फॅमिलियर टू नो बिकॉज अमिबाची जी डायग्राम आहे तुम्ही फार अगोदरपासून काढलेली आहे. त्याची सुरुवातच लिव्हिंग वर्ल्डची ॲनिमल किंगडम मध्ये याच्यापासून होते अमिबापासून. सो दीज आर हेटेरोट्रॉपिक. अर्थात हे काय आहे ॲनिमल्स असल्यामुळे कन्झ्युमर आहे ते हेटेरोट्रॉपिक आहे डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स अँड लॅक द cell wall. They do not have cell wall. Amoeboid protozoans have pseudopodia as a locomotory organ. या कॅटेगरी मध्ये काय ते ॲनिमल्स लाईक प्रोटीज मध्ये अमिबा आहे. हे पॅरामिशियमचे एक डायग्राम तुमच्या समोर आहे. दिस इज द डायग्राम ऑफ पॅरामिशियम. सुद्धा अतिशय फॅमिलियर आहे कारण हे प्रॅक्टिकल्स मध्ये सुद्धा या गोष्टी आपण शिकत असतो. सो अमिबा वगैरे जे आहे दिस इज अमिबाचे 2 प्रकार आहेत. परत अमिबॉइड प्रोटोझोन्स हॅव द सुडोपोडिया ॲज लोकोमोटरी ऑर्गन. त्याच्यामध्ये लोकोमोशन हा सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम आहे की ज्याला शेपच नाहीये. त्यामुळे ती जी मेम्ब्रेन आहे तुम्ही बघितली असेल की दॅट मेक्स व्हाईल मुवमेंटच्या वेळेला असे फॉल्स लोब फॉर्म करते. असे जी मेम्ब्रेन जी आहे ती फ्लेक्झिबल आहे आणि इट फॉर्म्स द सम लोब्स म्हणजे दॅट ऍक्ट्स ॲज अ पोडिया. पोडिया म्हणजे लेग्स सारखं स्ट्रक्चर फॉर्म हे करते ऍड करते. त्यामुळे त्याला म्हटलं गेलेलं आहे सुडोपोडिया. सुडो मीन्स फॉल्स, पोडिया दॅट इज द लेग्स दॅट इज टू मेक द मुवमेंट लोकोमोशन. त्यामुळे अमिबामध्ये लोकोमोशन साठी सुडोपोडिया आहे हे माहिती आहे तुम्हाला. देन अमिबा आणि एंटॅमिबा. अमिबामध्ये प्रकार आहेत. अमिबाचाच हा प्रकार आहे एंटॅमिबा. अमिबामध्ये काही अमिबा जे आहे ते फ्री लिव्हिंग आहे. सम अमिबा आर फ्री लिव्हिंग तर काही जे आहे ते पॅरासिटिक आहे. त्यातला हा जो एंटॅमिबा जो आहे तो एंडो पॅरासाइट म्हणून कन्सिडर होतो. दिस इज एंडो पॅरासाइट अँड कॉजेस अमिबिक डिसेंट्री. तर एंटॅमिबा ही जी स्पीसीज आहे अमिबा मधली, अमिबा
मधली जी एंटॅमिबा स्पीसीज आहे दिस इज कन्सिडर ॲज एंडो पॅरासाइट. पॅरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपण मागे बॅक्टेरियामध्ये पण सगळ्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन समजून सांगितल्या होत्या. तर पॅरासाइट म्हणजे जे ब्लडवर जगतात ते पॅरासाइट्स. मग त्याच्यामध्ये प्रकार आहेत जे बाहेरून सक करणारे असतात त्याला आपण म्हणतो एक्टोपॅरासाइट, आणि जे इंटरनली राहतात आपल्या ब्लडवर दॅट इज कॉल्ड एज द एंडोपॅरासाइट. ओके, सो दिस इज द एंडोपॅरासाइट. सो एंटॅमिबा इज एंडोपॅरासाइट. सम अमिबा मधले दोन कॅटेगरी आहे की अमिबा काही फ्री लिव्हिंग आहेत, दॅट इज नॉट पॅरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो दे आर नॅचरली कन्झ्युमिंग द प्लॅन्क्टॉन्स, जे आपण पाहिलं प्रोड्युसरवर डिपेंड आहे. पण काही त्यातले जे अमिबा आहेत एंटॅमिबा कॅटेगरी आपण ज्याला म्हणू की दॅट इज लिव्हिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. होस्ट म्हणजे ज्याच्या बॉडीमध्ये राहतोय तो, दॅट इज सपोज ह्युमन बिंग आहे, एंटॅमिबा एंटर्स इन द ह्युमन बिंग, म्हणजे ह्युमन बिंग झाला होस्ट. मग एंटॅमिबा इज द एंडोपॅरासाइट अँड कॉजेस दिस अमिबिक डिसेंट्री. तर जनरली हे कंटॅमिनेटेड वॉटर मधून एंटर होतात, तुम्हाला माहिती आहे. दॅट्स वाय रेनी सीझन मध्ये स्टमक एक होणं वगैरे हे जे सिम्पटम्स आपण पाहतो. सो देर आर मेनी चान्सेस टू हॅव द इन्फेक्शन ऑफ एंटॅमिबा. So it is considered as endoparasite. Then flagellated protozoan. आता प्रोटोझोन मध्ये प्रकार आहे ऑन द बेसिस ऑफ, हे जे प्रोटोझुआ आपण म्हणतोय प्रोटिस्टच्या कॅटेगरीमध्ये येणारे जे अॅनिमल सारखे प्रोटिस्ट आहे त्यामध्ये सुद्धा आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याला क्लासिफाय करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल जसं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन त्यांनी इथे क्लासिफाय केलेले आहे की अमिबा जे आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, सुडोपोडी आहे. फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन म्हटलेलं आहे, फ्लॅजेला युनो, फ्लॅजेला आणि सिलिया. तर फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन म्हटलं गेलेलं आहे. फ्लॅजेला म्हणजे ज्याच्यामध्ये, आता हे सिलिया आणि पहिले सिलियातला डिफरन्स लक्षात घ्या, सिलिया आणि फ्लॅजेला. सिलिया हे सगळं जे हे दिसते तुम्हाला, हे जे पॅरामेशियमचं स्ट्रक्चर आहे, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सिलिएटेड प्रोटोझोन. हे जे पॅरामेशियमचं एक्झाम्पल आहे याच्यामध्ये हे थ्रू आउट जे हेअर लाईक स्ट्रक्चर आहे, थीन जे हेअर लाईक स्ट्रक्चर जे दिसते त्याला आपण म्हणतो सिलिया. हे जे थीन जे असतात ते सिलिया असतात. आता त्या सिलियामुळे काय होतं की हा जो ॲनिमल आहे तो हळूहळू थोडासा पुश होतो आणि त्याची मुवमेंट घडून आणतो. तर लोकोमोशन करत असताना या सिलिया त्याला असं थोडंसं पुश करतात त्याच्या मुवमेंटसाठी, कारण इथे दुसरं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नाहीये. मुवमेंट, लोकोमोटरी म्हणजे मुवमेंट करण्यासाठी कुठला ऑर्गन आहे का नाही, हे सेल्युलर लेवल आहे. त्यामुळे याची मुवमेंट कशी होईल, थ्रू या सिलियाद्वारे. तर या सिलिया बरोबर असं हे जेव्हा, आता हे थीन स्ट्रक्चर आहे, सिलिया अगदी हेअर सारखं स्ट्रक्चर आहे की जे त्याला हलकेपणा देऊन थोडंसं पुश करण्यास मदत करतं. तर त्याचबरोबर याच्यामध्ये जिथे फ्लॅजेलम म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आहे सिलिया जेव्हा जाड असतं, जेव्हा थिक असते तेव्हा त्याला आपण म्हणतो फ्लॅजेला. तर ज्या ॲनिमलमध्ये फ्लॅजेला आहे त्याच्यामध्ये त्या ॲनिमलची मुवमेंट जी आहे ते फ्लॅजेला, म्हणजे हे जे सिलिया आहे that is it when it is the thick and long, त्याला आपण म्हणतो फ्लॅजेला. So some protozoans, some animals they are having the flagella as a locomotory organ. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे ट्रिपॅनोझोमा. स्लीपिंग सिकनेस नावाचा डिसीज जर ऐकला असेल, सो इट इज कॉज बाय ट्रिपॅनोझोमा. यातले काही पॉइंट्स आपण पुन्हा नंतर बघणारच आहोत. ट्रिपॅनोझोमा हे परत येणार आहे तुम्हाला पुढे सुद्धा की इट इज द प्रोटोझोअल विच कॉजेस द डिसीज स्लीपिंग सिकनेस. तर याच्यामध्ये लोकोमोशन कशामुळे होते, फ्लॅजेला तुम्हाला पुढे दाखवते मी परत नेक्स्ट डायग्राम मध्ये. तर फ्लॅजेला म्हणजे थिक, जे आता सिलियाचं जे मॉडिफाईड स्ट्रक्चर जे थिक आहे आणि लॉंग आहे त्याला आपण म्हणणार फ्लॅजेला. सो सिलिया झाले, फ्लॅजेला झाले, हे कशासाठी वापरले, लोकोमोटरी ऑर्गन. त्यामुळे प्रोटोझोआमध्ये जर बघितलं तर लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर व्हॅरिंग आणि अकॉर्डिंगली यू कॅन क्लासिफाईड. सो दॅट्स वाय इट इज क्लासिफाईड. म्हणून इथे म्हटलेलं आहे आपण जे सुडोपोडिया फक्त हे अमिबामध्ये असते, कारण अमिबाची जी मेम्ब्रेन आहे, अमिबाला कुठला शेपच नाहीये. तर अमिबाला शेप नसल्यामुळे तो त्याच्या मेम्ब्रेनला कशाही पद्धतीने मॉडिफाय करू शकतो. तो लोब्युलर फॉर्म मध्ये स्ट्रक्चर फॉर्म करतो मुवमेंटसाठी, म्हणून त्याला आपण म्हणतो सुडोपोडिया. तर फ्लॅजेलेटेड प्रोटोझोन मध्ये आता सांगितलं की मी फ्लॅजेला असं व्हीप लाईक स्ट्रक्चर आहे, थिक हेअर लाईक जे स्ट्रक्चर आहे,
त्याच्याद्वारे ते अॅनिमल्स मूव्हमेंट करतात. त्यातलं एक्झाम्पल आहे ट्रिपॅनोझोमा. त्यानंतर सिलिएटेड प्रोटोझोन म्हटलं तर हा सिलिएटेड प्रोटोझोन आहे. पॅरामेशियम अतिशय कॉमन एक्झाम्पल आहे. हॅव्हिंग द शेप लाईक स्लीपर शेप आपण म्हणतो याला. तर याच्या आतमध्ये स्ट्रक्चर सध्या आपल्याला डिटेल नाही बघायचं आहे. आपण पाहतो आहे दॅट इज द कॅरेक्टर्स ऑफ अॅनिमल लाईक प्रोटीज. तर हे पॅरामेशियमचं स्ट्रक्चर तुम्ही अगोदर शिकला असाल म्हणजे प्रॅक्टिकलमध्ये. तर हे जे पॅरामेशियम आहे या पॅरामेशियमच्या टोटल भोवती काय दिसते आहे दॅट इज द सिलिया आहे. थिन हेअर लाईक स्ट्रक्चर सिलिया. त्यामुळे दॅट मेक्स द मुवमेंट थ्रू सिलिया. सिलियाच्या द्वारे मुवमेंट होते. त्यानंतर प्लाझ्मोडियम. प्लाझ्मोडियम हा एक याच्यामध्ये येतो बघा. प्लाझ्मोडियम इज ऑल्सो द प्रोटोझोन. बरेच वेळा आपण काय म्हणतो की मलेरिया डिसीज, दिस इज द डिसीज मलेरिया. आपल्याला विचारले मलेरिया कशामुळे होतो, तर वी ऑलवेज से मलेरिया मॉस्किटोमुळे होतो. मलेरिया हा मॉस्किटोमुळे होत नाही. मलेरिया इट इज कॉज बाय द प्लाझ्मोडियम. Plasmodium, actual plasmodium. What is the causative agent for the malaria? It is not the mosquito. It is the causative agent. हा नेहमी मायक्रोऑर्गॅनिझम्स असतो, पॅथोजन, दॅट इज कॉल्ड एज द प्लाझ्मोडियम. आणि प्लाझ्मोडियम कशाच्या आता हे एक एमसीक्यूच्या दृष्टीने अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात घ्यायचं आहे. प्लाझ्मोडियम कशामध्ये येतं तर प्रोटिस्ट मध्ये. तो सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम आहे. एक लक्षात घ्यायचं आहे की सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम आहे प्लाझ्मोडियम. आता प्लाझ्मोडियम, आता होस्ट बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा एंडोपॅरासाइट सांगत असताना होस्ट काय आहे की ज्याच्या बॉडीमध्ये तो एंटर होतो तो झाला होस्ट. आता मलेरियामध्ये काय होतं की हा जो प्लाझ्मोडियम आहे तो प्लाझ्मोडियम फर्स्टली एंटर इन द मॉस्किटो. त्यामुळे मॉस्किटो त्याचा झाला पहिला होस्ट. त्यानंतर मॉस्किटो जेव्हा ह्युमन बिईंगला बाईट करणार तेव्हा तो प्लाझ्मोडियम ह्युमन बिईंगच्या बॉडीमध्ये एंटर होणार. त्यामुळे ह्युमन बिईंग झाला सेकंड होस्ट. आलं लक्षात. इथे मॉस्किटो काय आहे, सिम्पली एजंट आहे. कशाचा, प्लाझ्मोडियमचा कॅरियर आहे. प्लाझ्मोडियमचा ट्रान्सफर करण्याचा एक व्हेक्टर आहे. म्हणून याला म्हटलं गेलेलं आहे मलेरिया इज द व्हेक्टर बॉर्न डिसीज. So malaria is, now you will remember that malaria it is not caused by the mosquito. It is the that is the by plasmodium which is the protist. हा protist disease आहे, caused by the protist plasmodium. त्यामुळे प्लाझ्मोडियमच्या भरपूर काही स्पीसीज असतात आणि दे आर कॉझिंग दिस इज मलेरिया. सो नेक्स्ट डायनोफ्लॅजेलेट्स. आता हे डायनोफ्लॅजेलेट्स काय आहे तर इथे डायग्राम दिलेली आहे. टेक्स्टबुक मध्ये पण तुमच्या डायग्राम आहे ही. दॅट इज दे आर एक्वॅटिक, मोस्टली मराईन. एक्वॅटिक यू नो लिव्हिंग इन वॉटर. मराईन म्हणजे कशाला म्हणतो आपण, सी वॉटर मध्ये स्पेशली. त्यामुळे ही डायनोफ्लॅजेलेट्स कॅटेगरी जी आहे ती सी वॉटर मध्ये आपल्याला फाइंड आउट होणार आहे. अर्थात प्लांट्स लाईक ए ऑटोट्रॉफिक आहे. दिस इज प्लांट लाईक, मी सॉरी ऑटोट्रॉपिक दाखवते, फोटोसिंथेटिक मोड, दॅट इज द प्लांट लाईक. म्हणजे पण दॅट इज द स्पेशल फीचर्स इट इज हॅव्हिंग अँड दॅट्स वाय. म्हणून याला प्लांट लाईक प्रोटिस्ट मध्ये न टाकता याला स्पेशल डायनोफ्लॅजेलेट्स मध्ये टाकलेले आहे. कारण फ्लॅजेला हे आपण पाहिलं आता लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन अॅनिमल्स, याच्यामध्ये हे ॲक्वॅटिक मोड सॉरी ऑटोट्रॉपिक मोड पण दाखवते फोटोसिंथेसिस. काय म्हटलंय आपण, हे ॲक्वॅटिक आहे, मोस्टली मराईन. मराईनचा अर्थ सांगितलं तुम्हाला सी वॉटर. दे हॅव वाईड रेंज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच कॅन बी येलो, ग्रीन, ब्राऊन, ब्ल्यू अँड रेड. याच्यामध्ये भरपूर काही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आहे. नॉट ओनली द ग्रीन, येलो पण आहे, ब्राऊन, ब्ल्यू अँड रेड, सगळ्या प्रकारचे पिगमेंट्स आहे. सेल वॉल कशी आहे, सेल्युलोजिक स्ट्रिप प्लेट्स. याचे फीचर्स थोडेसे वेगळे आहे म्हणून ही वेगळी कॅटेगरी आहे. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोजिक स्ट्रिप प्लेट्स. पेअर ऑफ फ्लॅजेला इज प्रेझेंट, हेन्स दे आर मोटाईल. आता प्लांट्स हे मोटाईल नसतात. मोटाईल मीन्स दे कॅन मेक द मुवमेंट. आता इथे थोडेसे कंबाईन फीचर्स दिसतात आहे बघा. आता ऑटोट्रॉपिक आणि फोटोसिंथेटिक कॅरेक्टर म्हटल्यावर तर हे प्लांट लाईक प्रोटिस्ट मध्ये मॅच करतात, तर मग त्याला टाकायला पाहिजे. पण these डायनोफ्लॅजेलेट्स इट्स शोईंग व्हॉट, पेअर ऑफ फ्लॅजेला. तर फ्लॅजेला पण दाखवता येत आहे. फ्लॅजेला ही कॅरेक्टरिस्टिक्स अॅनिमलची आता आपण पाहिली, अॅनिमल लाईक प्रोटिस्टची. अॅनिमल लाईक प्रोटिस्टचं फीचर आहे फ्लॅजेला, प्लांट लाईक प्रोटिस्टचं फीचर आहे ऑटोट्रॉपिक. त्यामुळे हे दोन्ही मिक्सिंग आहे याच्यामध्ये कॅरेक्टर्स, अँड दॅट्स वाय डायनोफ्लॅजेलेट्सला पुन्हा थोडंसं वेगळं करून लक्षात घेतलं गेलेलं आहे की अशा प्रकारचे अॅनिमल्स आहे जे थोडे वेगळे फीचर्स दाखवतात. हेन्स दे आर मोटाईल. मोटाईल म्हणजे
that is making the movement with the help of flagella. These are responsible for famous red tide. आता हे जे आहे दिस इज मराईन म्हटलंय, सी वॉटर मध्ये राहतात. तर सी वॉटर मध्ये काय होते की सीला कधी कधी असा रेड कलर मिळतो. तो रेड कलर जो आहे तो या डायनोफ्लॅजिलेट्समुळे हे स्पेशली तेच त्याचं एक्झाम्पल आहे डायनोफ्लॅजिलेट. दिस इज द कॅटेगरी. त्याच्यामध्ये काही बरेच एक्झाम्पल्स असणार आहेत, पण मेन एक्झाम्पल इज द गॉनी ऑलेक्स. सो दिस गॉनी ऑलेक्सची स्पेशल फीचर्स आहे. तर दिस इज द म्हणजे जे रेड पिगमेंट आहे या गॉनिऑलेक्समुळे, तर या रेड पिगमेंटमुळे त्या सी मध्ये रेड कलर आलेला त्या वॉटरला आपल्याला दिसतो. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल. जो चेंजिंग कलर आहे सी वॉटरचा रेड, दॅट इज बिकॉज ऑफ द गॉनिऑलेक्स. आणि दॅट्स वाय द फेमस, हा पण एक एमसीक्यू क्वेश्चन विचारले जाते, दॅट इज which organism is responsible for causing the famous red tide. तर रेड टाईड कशामुळे होते, जी लाट आहे ते आपल्याला पाहिलं त्याच्यामध्ये पूर्ण रेड कलर आपल्याला सी मध्ये दिसेल. तर तो जो रेड कलर आहे तो या या ऑर्गॅनिझममुळे, दॅट इज द प्रोटिस्टमुळे. सो प्रोटिस्ट फक्त जर किंगडम इन्क्लूड केला तर यू कॅन से प्रोटिस्ट, आणि जर कॅटेगरी इन्क्लूड केली तर दॅट इज द डायनोफ्लॅजिलेटच्या अंदर स्पेशल अॅनिमल कोणतं आहे, स्पेशल ऑर्गॅनिझम कोणतं आहे, गोनिऑलेक्स. तो गॉनिऑलेक्स इट कॉजेस द रेड टाइड. हा स्पेशल क्वेश्चन विचारला जातो, विच मीन्स रेड टाइड इज कॉज बाय. सो दॅट इज द रिझन दॅट इज द मेन थिंग गॉनिऑलेक्स. ओके. देन सो दिस इज द डायनोफ्लॅजिलेटला का सेपरेट केलं हे आता आपण पाहिलं. देन नेक्स्ट फंगाय लाईक प्रोटिस्ट. सो फंगाय लाईक प्रोटिस्ट हे काय आहे, कंझ्युमर पण आहे, डिकम्पोजर पण आहे. इथे पण मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंझ्युमरही आहे, कंझ्युमर तर आहे स्पेशली डिकम्पोजर पण मोस्टली आपण त्याला म्हणू की दिस फंगाय लाईक प्रोटिस्ट आर द डिकम्पोजिंग मोड ते दाखवते. दे फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड मिक्झोमायसिटीज. तर मला वाटते फंगस नेक्स्ट आपण पुढे स्टडी करणार आहे. ओव्हरऑल इन द 5 किंगडम मध्ये मी थोडं इंट्रोड्यूस केलं होतं तुम्हाला मायसिटीज, दॅट इज रिलेटेड टू फंगस. ओके. फंगसचे काहीतरी किंगडम फंगामध्ये आपण त्याला क्लासिफाय केलं होतं, ऍस्को, बेसिडो, ड्युटेरो वगैरे. तर त्या पद्धतीने पुढे आपण फंगाय हा स्पेशल किंगडम पाहणार आहोत. नेक्स्ट किंगडम आपला फंगाय आहे. पण फंगाय लाईक हे कोणते, प्रोटिस्ट आहे. कारण फंगाय लाईक जे सिंगल सेल आहे, जे फंगसचे फीचर दाखवतात, सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम आहे, त्याला आपण म्हणतो फंगाय लाईक प्रोटिस्ट. सो दे आर शोईंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिकम्पोजिशन. They form the group called myxomycetes. सॅप्रोफायटिक इन नेचर. आता सॅप्रोफायटिक म्हणजे आपण बघितलं की सॅप्रोफायटिक मीन्स दोज हू लिव्ह इन डेड अँड डिके मॅटर. सो हिअर इट इज डिस्क्राइब ऑल्सो फाउंड इन डिकेइंग लीव्स. तर हे जे फंगाय लाईक प्रोटिस्ट आहे ते काय आहे, सॅप्रोफायटिक इन नेचर आहे. तर बरेच वेळा आपण तुम्हाला म्हटलं होतं की मी जे मशरूम कॅटेगरी स्पेशली तुम्ही माहिती आहे, मशरूमचं जे अम्ब्रेला लाईक स्ट्रक्चर अँड व्हेअर इट ग्रोज, दॅट एव्हरीथिंग यू नो. मशरूम जे आहे, मशरूम बद्दल पहिले तुम्ही ऐकलं असेल. हे जे मशरूम आहे डेड अँड डिके मॅटरवर स्पेशली राहतात. हे फंगस आहे मशरूम म्हणजे. ओके. बट मशरूमचं इम्पॉर्टन्स तुम्हाला माहिती आहे. आजकाल मशरूम व्हेजिटेबल्स आपण हे करतोय, ईट करतोय. मशरूमचं सूप मिळते हॉटेलिंगमध्ये आपण गेल्यानंतर. मशरूम सूप आहे, मशरूम व्हेजिटेबल्स आहे. मशरूमला दिस इज द फंगस, इट इज हॅव्हिंग दॅट मच युजफुल रोल. जसा फंगसचा हार्मफुल रोल आहे तसाच फंगसचा हा युजफुल रोल पण आहे. मेनी फंगाय आर व्हेरी युजफुल. जसं बॅक्टेरियामध्ये पण आपण पाहिलं की बॅक्टेरिया युजफुल आहे, हार्मफुल आहे. फंगाय दे आर कॉझिंग ऑल्सो द डिसीजेस. ओके. मेनी स्किन डिसीज वगैरे जसे जरी फंगस कॉज करत असतील तरी फंगसमध्ये सुद्धा ही युजफुल कॅटेगरी आहे. ज्याच्यामध्ये ईस्टचा प्रकार तुम्हाला माहिती आहे की जे आपण मेनी बेकरीमध्ये ईस्ट वापरत असतो. त्यानंतर फंगसची जी कॅटेगरी आहे ते आता पुढे आपण बघणारच आहोत. तर त्यातले मशरूम जे आहे अतिशय न्यूट्रिशियस म्हटलं जातं, मॅक्झिमम प्रोटीन रिच आहे. तर ते जे मशरूम आहे ते सॅप्रोफायटिक इन नेचर आहे. पण आपण आता काय बघतोय, दिस इज द सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम. जस्ट आय हॅव इंट्रोड्यूस अबाउट द फंगाय. पण फंगायचे फीचर दाखवणारे प्रोटीज, तर सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम जे आहे दे आर ऑल्सो सॅप्रोफायटिक इन नेचर, फाउंड ऑन द डिकेइंग लिव्स. त्यामुळे वेअर देर इज इकोसिस्टीम, तिथे जे काही प्रोड्युसर आहे, प्लांट्स आहे, त्याचे ज्या लिव्ज आहेत त्या डिके झाल्यानंतर, डेड अँड डिके झाल्यानंतर त्याच्यावर हे जे फंगस सेल्युलर मटेरियल आहे
ते फीड करणार. ती झाली सॅप्रोफायटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. त्यानंतर देअर सेल्स ॲग्रिगेट टू फॉर्म अ लार्ज सेल मास कॉल्ड ॲज द प्लाझ्मोडियम. तर याच्यामध्ये हे जे सेल्युलर मटेरियल आहे याच्यातले फंगस मधले ते ॲग्रिगेट होतात म्हणजे गोळा होतात आणि एक मोठी लार्ज सेल सारखं मास फॉर्म करतात. त्या जे छोटे छोटे सेल्स आहेत एकत्रित येऊन लार्ज सेल सारखं लार्ज सेल मास फॉर्म करतात. त्याला म्हणता गेलेलं आहे प्लाझ्मोडियम. तर प्लाझ्मोडियम 2 ठिकाणी आलेलं आहे. इथे डिफरन्स लक्षात घ्यायचा आहे. हा प्लाझ्मोडियम म्हणजे सिंपल सेल्युलर ॲग्रिगेशन आहे फंगस मधलं. हा प्लाझ्मोडियम दिस इज द डिफरंट पार्ट. आणि जो मेन प्लाझ्मोडियम आपण ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट मध्ये जो प्लाझ्मोडियम पाहिला हा पण प्रोटिस्ट आहे, तो पण प्रोटिस्ट आहे, पण हा फंगल मध्ये सेल्युलर ॲग्रिगेशन दाखवणारा हा याला एक टर्म वापरलेली आहे प्लाझ्मोडियम. आणि तो जो प्लाझ्मोडियम आहे आता आपण पाहिला जो मलेरिया कॉज करतो तो पॅथोजन आहे. पॅथोजन मीन्स विच कॉजेस द डिसीज. कोणता डिसीज? तर मलेरिया. तो प्लाझ्मोडियम ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट मध्ये जस्ट वी हॅव सीन. त्यानंतर स्पोअर्स ऑफ द प्लाझ्मोडियम आर व्हेरी टफ अँड सर्वाइव्ह इन एक्स्ट्रीम कंडिशन्स. या प्लाझ्मोडियमचे जे स्पोअर्स असतात, स्पोअर्स ऑफ द प्लाझ्मोडियम दीज आर व्हेरी टफ अँड सर्वाइव्ह इन एक्स्ट्रीम कंडिशन्स मध्ये सुद्धा हे जे स्पोअर आहेत सिंगल सेल मध्येच या छोट्या छोट्या सेल्स असणार आहेत. तर ह्या ज्या आहे एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्ये सुद्धा स्वतःला सर्वाइव्ह करतात. अँड द एक्झाम्पल इज स्लाइम मोल्ड म्हणून म्हटलं गेलेलं आहे. तर हे झाले फंगल लाईक प्रोटिस्ट. Protista, this kingdom we have seen in the kingdom Protista. There are so many different categories आपण पाहिलेले आहेत. प्लांट लाईक, ॲनिमल लाईक, देन फंगाय लाईक. याला सेपरेटली लक्षात नाही राहिलं तर एक काम करा, ते ट्री चार्ट आहे त्यामध्ये आपण काय करायचं आहे, तुम्हाला ही कॅटेगरी पुढची माहिती आहे की आता पुढचे हे जे 4 किंगडम मध्ये आपण प्रोटिस्टा पासून पुढचे प्रकडतो प्लांट्स, ॲनिमल्स आणि फंगस. तर जे प्रोटिस्टा आहे ते दे आर शोईंग द फीचर्स लाईक प्लांट, ॲनिमल अँड फंगस. तर याला पहिले कंटिन्युएशन मध्ये एकत्रित घेतलं तरी चालेल. आणि मग याच्यामध्ये डायनोफ्लॅजिलेट्स कॅटेगरी घेतलेली आहे. अँड नेक्स्ट कॅटेगरी बघा युग्लेनॉइड म्हणून आहे. दे लॅक सेल वॉल. युग्लेनॉइड मध्ये काय आहे, आता डायनोफ्लॅजिलेट्स मध्ये मिक्स फीचर आपण पाहिलं की फ्लॅजिला पण दाखवते आणि फोटोसिंथेटिक म्हणजे प्लांट सारखं पण फीचर दाखवते. त्यामुळे त्याला सेपरेट केलं. युग्लेनॉइडला का सेपरेट केलं ते बघा. फ्लॅजेलम मी मगाशी बोलली, हे फ्लॅजेलम हे असं असते. सो दिस इज द थिक, दिस इज द लॉंग अँड थिक दॅट इज मेकिंग द मुवमेंट. फ्लॅजेलम आहे इथे. युग्लेनॉइड दे लॅक सेल वॉल. आता सेल वॉल ही स्पेशालिटी कशाची आहे, ॲनिमल्सची आहे. दे लॅक सेल वॉल बट हॅव द टफ कव्हरिंग ऑफ प्रोटेनिशियस पेलिकल. सेल वॉल इज लॅकिंग, त्याच्याऐवजी तिथे टफ कव्हरिंग आहे. ही जी इथे आहे त्याला पेलिकल म्हटलं जातं, पेलिकल म्हणून आहे. सो दॅट इज द कव्हरिंग ऑफ प्रोटेनिशियस पेलिकल. पेलिकल कव्हरिंग प्रोव्हाइड फ्लेक्झिबिलिटी अँड कॉन्ट्रॅक्टिबिलिटी टू युग्लेना. तर इथे हे जे प्रोटिनिशियस कव्हर आहे ज्याला आपण म्हणतो पेलिकल, हे जे पूर्ण ॲनिमलच्या भोवती सेल वॉल नाहीये, जे की प्लांट मध्ये सेल वॉल असते. आता इथे सेल वॉल दिसत नाही, त्याच्याऐवजी प्रोटिनिशियस मेम्ब्रेन आहे ज्याला की म्हटलं गेलेलं आहे दॅट इज द पेलिकल. आणि दॅट मेक्स दॅट इज अ फ्लेक्झिबल and contractibility to euglena. So they possess two flagella. So it's having these two flagella. इथे त्याचा सोर्स आहे फ्लॅजेलाचा, इथून तो फ्लॅजेला निघतो. So they possess two flagella. One is short and one is other is long. So एक short flagella त्याच्यातून निघते आणि एक this is the long flagella. So they behave as heterotroph in absence of light. They possess the two flagella, one short आहे, other long. They behave as heterotroph in absence of light but possesses pigment बघा similar to that of higher plant or photosynthesis. इथे पण फीचर्स पहा कशा पद्धतीने मिक्सिंग आहे की they behave as heterotroph in absence of light. ज्यावेळेला लाईट नसेल त्या दरम्यान हे जे युग्लेना आहे, युग्लेना इज द एक्झाम्पल, दिस इज द युग्लेनॉइड इज द कॅटेगरी. त्याच्यामध्ये अजून भरपूर काही स्पीसीज येणार आहेत. तर ही जी युग्लेना आहे दिस ॲनिमल्स आपण काय पाहिलं की याच्यामध्ये पिगमेंट तर आहे, पण जेव्हा लाईट नसेल तेव्हा ते हेट्रोट्रॉपिक मोड पण दाखवतील. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोड्युसर ते हेट्रोट्रॉपिक मोड तर दाखवतीलच दाखवतील, पण त्याचबरोबर ज्या वेळेला लाईट असेल त्या दरम्यान ते पिगमेंटचा यूज करून स्वतःचं अन्न बनवतात. म्हणजे ही प्लांटची पण फीचर दाखवली आहे.
पण प्लांट मध्ये सेल वॉल असते, इथे सेल वॉल नाही. तर हे फीचर स्पेशली लक्षात घ्यायचे आहे, की प्लांट मध्ये हे सगळे कॅरेक्टर जर मॅच असेल तरच आपण त्याला प्लांट म्हणू, की बॉडी सेल इट इज कव्हर्ड बाय द सेल वॉल. पण इथे आपल्याला सेल वॉल दिसत नाहीये. पण प्लांट सारखे पिगमेंट आहे आणि दे कॅन मेक द फूड देमसेल्फ. त्यानंतर फ्लॅजेल आहे, प्लांट मध्ये नसते, हे अॅनिमलचं फीचर आहे इथे. त्यानंतर हेट्रोट्रॉफिक मोड, जरी आपण एक्सेप्शन पकडलं याला, तरी पण याच्यामध्ये फ्लॅजेला हे दाखवलेले आहे. दॅट इज द पेअर ऑफ फ्लॅजेला, वन इज शॉर्ट, वन इज लॉंग. तर हे जे फीचर्स आहे हे थोडे मिक्सिंग आहे आणि इट इज शोईंग समवॉट डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. याच्या आतमध्ये दिस इज द, हे जे पाहिले आता डिफरंट टाइप्स ऑफ द पिगमेंट, हे एक प्लांट फीचर इंडिकेट करते. तर विदाऊट सेल वॉल हे अॅनिमल फीचर इंडिकेट करते. तर असे मिक्सिंग कॅरेक्टर्स आपण याच्यामध्ये बघतो. दिस इज द युग्लेनॉइड. दॅट्स वाय युग्लेनॉइड कॅटेगरीला आपण पुन्हा एकदा सेपरेट केलेलं आहे. सम सेल्स, सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम मध्येच बघा आता किती प्रकारचे व्हेरिएशन्स आपण पाहिलं. तर एक सेल्युलर लेवलला दॅट इज द न्यूक्लियसच्या बेसवरच एवढं व्हेरिएशन पाहिलं, की एक न्यूक्लियस प्रिमिटिव्ह कॅटेगरी आपण प्रोकॅरियोटामध्ये टाकली, तर दुसरी युकॅरियोटामध्ये टाकली. पण युकॅरियोटिक सेल्युलर मध्ये सुद्धा किती व्हेरिएशन्स आहे, की त्याला सुद्धा आपल्याला 5 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करावं लागलं. जे युकॅरियोटिक सेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यामध्ये जे प्लांट लाईक, अॅनिमल लाईक आणि फंगस लाईक आहे त्याला सेपरेट करून ही डायनोफ्लॅजेलेट्स कॅटेगरी त्यातली एक वेगळी निघते, जे की मिक्सिंग फीचर्स दाखवत आहे. प्लांटचे पण अॅनिमल्सचे पण युग्लेनॉइड कॅटेगरी आहे. याहीमध्ये तशाच पद्धतीने आहे. सो दे आर शोईंग समवॉट डिफरंट फीचर्स. वी कांट एक्झॅक्टली से दिस इज द प्लांट लाईक किंवा अॅनिमल लाईक म्हणून आपण त्याला कन्सिडर नाही करू शकत. आणि म्हणून या दोन कॅटेगरी वेगळ्या निघतात, डायनोफ्लॅजेलेट्स अँड युग्लेनॉइड. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. समटाइम्स द डायग्राम ऑफ युग्लेना ही काढायला लावतात आणि त्याच्यामध्ये मी गोनिऑलिक्स एक एक्झाम्पल डायनोफ्लॅजेलेट्स मधला अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. सो विच कॉजेस द रेड टाइड. सो दॅट इज द आन्सर इज गोनिऑलिक्स, दॅट इज कमिंग अंडर डायनोफ्लॅजेलेट. तर असे हे जे आहे ते इम्पॉर्टन्स आहेत. हे प्रोटिस्ट. सो प्रोटिस्टामध्ये सुद्धा आपण डायव्हर्सिटी पण बघितली प्रोटिस्टा मधली. अँड दिस कॅटेगरी वी केम टू नो. दिस इज द बेसिक आयडिया अबाउट दिस. इन डिटेल तर भरपूर गोष्टी असणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा. आता 2 किंगडम आपले झालेले आहे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी किंगडम फंगस. काही काही पॉईंट मी थोडेसे डिस्कस केले मध्ये मध्ये. तर किंगडम फंगस आपण नेक्स्ट मध्ये इन डिटेल पाहणार आहोत.